الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، عزیز و قریب دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس طریقے سے خلافت عطا کرے گا جس طریقے سے ان لوگوں سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت محمدیہ کی نگہبانی اور رہنمائی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء جو ہے انہیں تخت پر بٹھایا گیا۔ تو ان کی مدت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہوگی۔ کتنے سال ہوگی؟ 30 سال میرے بعد خلافت راشدہ ہوگی۔ اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے، پوری امت اس کو مانتی ہے کہ پہلے خلیفہ شیخ الاسلام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تخت خلافت پر دوسرے شخص جو جلوہ افروز ہوئے وہ فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے بعد ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلافت راشدہ کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے بعد 4 خلفاء تو بتائے جاتے ہیں، 5واں خلیفہ 30 سال مدت کو مکمل کرنے کے لیے وہ حضرت مولا علی کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بنے۔ تو ان 5 خلفاء، سب سے پہلے صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی خلافت کی مدت 30 سال ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہی فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، وہ یہی خلافت راشدہ ہے۔ تو جمادی الثانی کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو اس سے مناسبت ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، امت کا اجماع ہے اس پر، تمام امت کے ائمہ کرام، تمام امت کے جو ہے علماء کرام اس بات پر متفق ہیں، اپنے دستخط کر دیے ہیں، اور ان کی قلموں کی جو سیاہی ہے خشک ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے جو مسند افروز پر جلوہ گر ہوئے، جو مصلی امامت کو جس نے سنبھالا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو آپ کی خلافت برحق تھی، اور یہ خلافت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی حضرت صدیق کو مصلی امامت عطا فرما دیا۔ کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ الفاظ سنیں حدیث کے، لا ينبغي لقوم ان يؤمهم فيهم ابو بکر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی قوم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اگر اس میں ابو بکر موجود ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور امامت کروائے۔ کسی قوم میں ابو بکر موجود ہو اور ابو بکر کے موجود ہوتے وقت اس قوم کا دوسرا شخص جو مصلی امامت پر کھڑا ہو کر اپنے مقتدیوں کو نماز پڑھائے، انہیں یہ بات زیب نہیں دیتی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی اشارہ دے دیا کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں گے، اس قوم میں دوسرا شخص مصلی امامت کے لائق نہیں ہے۔ اگلی حدیث سنتے چلیں، پچھلے جمعۃ المبارک بھی میں نے بیان کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مسئلہ دریافت کرتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے اسے آقا علیہ السلام سے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس خاتون کو فرماتے ہیں کہ تم کل آنا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کل آنا۔ وہ خاتون بھی بڑا پیارا سوال کرتی ہے، اور خاتون کہتی ہے حضور اگر کل میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، اگر کل میں آپ سے کام کروانے آ جاؤں
अपनी हाजत मुकम्मल करवाने आ जाऊं और आप मौजूद ना हो, किसी काम से गए हो, तो मैं क्या करूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त तमाम सहाबा किराम में से किस शख्स का नाम लिया? फरमाया अगर कल तुम आओ और मुझे ना पाओ तो सिद्दीक अकबर से अपना मसला हल करवाना। इशारा दे दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इशारा दे दिया, फरमाया कि अगर मैं ना हूं, मस्जिद नबवी में तुम्हारा कोई काम हो, मैं ना हूं, तो मुसल्ला इमामत पर सिद्दीक अकबर को खड़ा करना। अगर मैं ना हूं, किसी काम के लिए गया हूं, कोई मसला दरियाफ्त करना है तो सिद्दीक अकबर से दरियाफ्त करना। कोई काम है, कोई मुश्किल है, कोई भी तुम्हें हाजत तुम्हें मुकम्मल करवानी है तो मेरी गैर मौजूदगी में सिद्दीक अकबर से हर मसला दरियाफ्त कर सकते हो। या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा देकर गए। 2 हदीस मुबारक बयान हो गई। तीसरी हदीस पाक जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिवालिया ही निकाल दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। मसला ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हल कर दिया। मसला वो क्या कि जब अपने मर्ज विफात में थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अपने हालत ऐसे मर्ज में थे जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया, ए आयशा अपने वालिद अबू बकर और अपने भाई अब्दुर्रहमान को बुलाओ। अपने वालिद, गौर से सुनिए, तवज्जो करें। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस के रावी हैं, फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया कि ए आयशा अपने वालिद अबू बकर और अपने भाई अब्दुर्रहमान को बुला कर लाओ, उनको बुला कर लाओ ताकि मैं उनके लिए खिलाफत लिख दूं और कोई दूसरा बंदा खड़ा होकर यह ना कहे कि मैं खिलाफत का हकदार था। मैं उनके लिए खिलाफत लिख दूं और दूसरा बंदा को ये, तीसरा बंदा, दूसरा बंदा, चौथा बंदा खड़ा होकर यह ना कहे कि सिद्दीक अकबर को खिलाफत दे दी, हालांकि हकदार तो हम थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे कि बाद में मसले होंगे, इसलिए पहले ही मुसल्ला इमामत पर सिद्दीक अकबर को खड़ा कर दिया जाए। अगली हदीस पाक सुनते चलें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत जो है वो जब बहुत ही खराब हो गई, मर्ज जो है वो बहुत बढ़ गया, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहले ठंडा पानी डाला गया। कुछ फाका हुआ, खड़े होने लगे तो फिर गिर गए, फिर बेहोश हो गए, फिर ठंडा पानी डाला गया। 3-4 दफा ऐसा किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखो लोगों का क्या हाल है। सहाबा किराम हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन ने बताया कि हुजूर वो आपका इंतजार कर रहे हैं नमाज के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर ने मुझे हुक्म दिया कि अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। इशारा हो जाता है कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस रिवायत से कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनियावी मामलात और दीनी मामलात में से सिद्दीक को अपना खलीफा बनाकर गए थे। और हजरत सिद्दीक ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में, आपकी हालत मर्ज में जब आप बीमार थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस वक्त हजरत सिद्दीक ने 17 नमाजें पढ़ाई। मुकम्मल 2 दिन और तीसरे दिन का कुछ हिस्सा हजरत सिद्दीक ने नमाजें पढ़ाई। 17 नमाजें पढ़ाई हजरत सिद्दीक ने। अब खिलाफत राशिदा तो हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई, वो सबसे बेहतरीन खिलाफत थी। देखें कि उसी दौर में जो खिलाफत बरहक थी हजरत सिद्दीक की, अल्लाह ताला जो है वो कुरान मजीद में उसे यूं ताबीर फरमाता है और इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, ए ईमान वालो जो तुम में से अपने दीन से फिर गया, जो भी तुम में से अपने दीन से फिर गया, फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, अनकरीब अल्लाह ताला ऐसी कौम लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करती है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। सही है। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया, तवज्जो करें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, तो उन मुर्तदीन से, उन काफिरों से जिहाद करने के लिए अल्लाह ताला उस कौम को भेजेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। ये कुरान फरमा रहा है। अब आप देखें, तारीख उठाकर देखें कि कुरान मजीद की शुरू से इस आयत से मुर्तदीन से जिहाद किसने किया? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। जब जिहाद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, आपकी खिलाफत में हुआ, तो साबित हो गया कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत और आपके साथी ही वो लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, युहिब्बूनहु व युहिब्बुहुम, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे। यही वो कौम है। कहते सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौरे खिलाफत था तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खत लिख के भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा मानता था कि अल्लाह के आखिरी नबी है, लेकिन साथ में यह भी कहता था कि नबूवत में मैं भी इनका साथी हूं। मुसैलमा कज़्ज़ाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खत लिख के भेजा मुसैलमा कज़्ज़ाब ने। उसने कहा कि अगर आप अपने बाद मुझे खलीफा बना दें तो मैं नबूवत का दावा छोड़ दूंगा। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब ने
आका अलैहिस्सलाम को कहा था, अगर आप मेरे बाद मुझे खलीफा बना दें, लिख कर दे दें या अपना बयान जारी फरमा दें, तो मैं नबूवत का दावा छोड़ दूंगा। आका अलैहिस्सलाम के हाथ में उस वक्त मिसवाक थी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू खिलाफत तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर का मसला है, अगर तू मुझसे ये मिसवाक की डंडी भी मांगे ये भी मैं तुझे नहीं दूंगा, खिलाफत तो दूर की बात है। तो मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा जो हैं वो हक पर थे। और सबसे पहले खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका है। आज जो आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, इस कुरान मजीद को जमा करने वाली अव्वलीन शख्सियत हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। कैसे? जब मुसैलमा से जंग हुई तो मुसैलमा की जंग में 1200 सहाबा किराम शहीद हुए। 1200 सहाबा किराम ने शहादत का जाम नोश फरमाया, और उन 1200 सहाबा किराम में से 600 या 700 सहाबा किराम हाफिज कुरान भी थे। जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि 700 या 600 सहाबा किराम जो है वो शहीद हो गए और हाफिज कुरान भी है, ऐसे तो कुरान मिट जाएगा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल में महफूज कर लिया जाए कि नस्लों की नस्लें इससे फायदा उठाती रहें। इससे पहले कुरान मजीद कभी किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था। इससे पहले कुरान मजीद हड्डियों पर लिखा जाता था, पत्तों पर लिखा जाता था, बेरी के दरख्तों पर लिखा जाता था, तलवारों की जो नियाम होती है उसमें लिखा जाता था, तीरों पर लिख लिया जाता था, और इसके अलावा फलों पर लिख लिया जाता था। मुख्तलिफ तरीके से छोटे छोटे कागजों पर आयत मुबारक लिख ली जाती थी, किताबी शक्ल में कुरान मजीद नहीं था। तो मालूम हुआ कि जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि जंग यमामा के अंदर 700 सहाबा किराम शहीद हो चुके हैं और हाफिज कुरान है, तो ऐसे अगर हर जंग में शहीद होते रहे कुरान तो मिट जाएगा, और जब कुरान मिट जाएगा दीन इस्लाम का क्या बाकी बचेगा। जब सिद्दीक अकबर ने देखा तो दूर नजरिए, दूर अंदेशी हजरत सिद्दीक अकबर की मुस्तकबिल की निगाह से देखते थे। आपने उसी वक्त हजरत ज़ैद बिन साबित को हुक्म दिया और फरमाया कि कुरान मजीद को जमा किया जाए और किताबी शक्ल में कुरान मजीद को मुकम्मल किया जाए। अब हदीस पाक सुनते ही सुनिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन का फाइलिही, जो शख्स भलाई का काम बताता है वो उसके करने वाले की तरह है। किसी को भलाई का काम बताते हैं आप, तो उसको आपको भी इतना सवाब मिलेगा जितना वो शख्स भलाई का काम करता है। अब आप बताएं, सिद्दीक अकबर ने कुरान जमा कर कर मुसलमानों पर एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। तो जितने मुसलमान कुरान मजीद को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको सीखते हैं, हिफ्ज करते हैं, उसके नुकात जानते हैं, उसको अपने सीनों में समाते हैं, बताइए कि सबका सवाब हजरत सिद्दीक के खाते में जाता है या नहीं? सबका सवाब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खाते में जाता है। उसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया? यह मौला अली का फतवा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियतें फरमाते हैं, अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं तो वो बंदा हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। अनल लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। और हैदर अरबी में शेर को कहते हैं, और ये हैदर ऐसे शेर को कहते हैं जो पलट पलट कर हमला करे, जख्मी हो जाए लेकिन हार ना माने, कभी यहां से पैंतरा बदल कर हमला करे, कभी वहां से। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अमीर मुआविया को खत लिखकर फरमाते हैं कि खिलाफत राशिदा जो हुई, हजरत सिद्दीक की, हजरत फारूक आजम की, हजरत उस्मान गनी की, हजरत अली की रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनकी जो खिलाफत हुई ये आपस में मशवरा करके और मुसलमानों के एक दूसरे पर मुत्तफक होकर हुई। सारे सहाबा किराम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर मुत्तफक हो गए। और याद रखो, ये मौला अली फरमाते हैं याद रखिए, जब किसी मसले पर उम्मत मोहम्मदिया इत्तेफाक कर लेती है तो वो खिलाफत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। यानी मालूम हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते थे कि खिलाफत सिद्दीक अल्लाह ताला की तरफ से है। आगे चलें, हज़रत इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन है? ये इमाम हुसैन के पोते हैं। इमाम हुसैन के पोते हैं। फरमाते हैं इनके पास उर्वा बिन मसूद आते हैं, उर्वा बिन अब्दुल्ला या उर्वा बिन मसूद, इन दोनों में से कोई एक शख्स है, नाम उर्वा है। वो आता है और कहता है, हजरत एक मसला बताइए, मसला ये है कि क्या कोई बंदा सोने की तलवार इस्तेमाल कर सकता है? क्या कोई बंदा सोने की तलवार इस्तेमाल कर सकता है? तो हजरत मोहम्मद अल बाकिर इमाम हुसैन के पोते हैं, फरमाते हैं हाँ कर सकता है, इसलिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सोने की तलवार इस्तेमाल की। जब उस बंदे ने ये बात सुनी तो हजरत में उछल पड़ा, वो बंदा हैरत से उछल पड़ा। उसने कहा आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? इमाम मोहम्मद अल बाकिर को उसने कहा आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? इमाम मोहम्मद अल बाकिर उनकी बात सुनकर ताज्जुब में गिर गए। उन्होंने कहा यकीनन वो सिद्दीक हैं, खुदा की कसम वो सिद्दीक हैं, और अगर कोई उन्हें सिद्दीक ना माने तो उसकी दुनिया में कोई बात सच्ची नहीं होगी।
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان مبارکہ اور اتنی خلافت ہے کہ مرتدین سے آپ نے جہاد کیا، اور قرآن مجید کی روح سے مرتدین سے جہاد کرنے والی کون قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبہم و یحبونہ، وہ قوم ایسی ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ 2-3 احادیث مبارکہ سماعت کریں، پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایک جنازہ گزرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے جب جنازہ گزرا، مسلمانوں نے کہا یہ بندہ بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی نیکوکار تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، اس بندہ مسلمان صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ بندہ جو ہے وہ بہت ہی گناہگار تھا، بہت ہی جو ہے اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی، 2 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور پہلا جنازہ گزرا ہم نے تعریف کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، دوسرا جنازہ گزرا ہم نے کہا کہ اس کی جو ہے مذمت بیان کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، مسئلہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس بندے کی تم نے مذمت کی، اس کی تعریف نہیں کی، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ یاد رکھو کہ تم زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کا گروہ اگر کسی چیز کو اچھا سمجھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالۃ، کبھی بھی لکھ کر لے لو میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ ایسا ہو کہ امت چلتا ہوا آ رہا ہو اور امت گمراہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، میری امت ہمیشہ حق و صداقت پر ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اپنا ہاتھ حضرت صدیق کے ہاتھ میں دے دیا، تمام صحابہ کرام، اس وقت کے تمام مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر تھے۔ تو ثابت ہوا کہ تمام مسلمانوں کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہیں اور مسلمان ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو بتائیے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اچھا ہوگی یا نہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت محمدیہ پر بڑے جو ہے احسانات ہیں، بڑے احسان ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پر، اور اتنے احسان ہیں کہ اگر آپ روز معاشر تک اتارتے رہے تو نہیں اتار سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واحد ذات مبارکہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشیر خاص تھے اور آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے چلیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر ہوتے ہیں ہر بادشاہ کے مشورہ لینے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی حضرت علی المرتضیٰ آپ کے دائنی طرف بیٹھا کرتے تھے اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ عثمان غنی کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ پھر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ کے الفاظ جو ہیں وہ سننے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے جو 2 خلیفہ گزرے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی خلافت اور ان کی رہنمائی، ان کی قیادت جو ہے وہ دین اسلام کے بالکل اوپر تھی، قرآن و سنت پر بالکل پابند تھے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ آخری بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، صدیق اکبر اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہ ہوتے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ تو وہ شخصیت ہیں کہ میں نے پہلے بتایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں تو وہ بندہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور فرماتے ہیں اگر پورا عرب میرے مقابلے میں آ جائے ان کی گردنیں اتارنے میں ذرا دیر نہیں کروں گا۔ اتنی بہادری حضرت علی المرتضیٰ کے پاس۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جو ہے وہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ نے کیسے بنا دیا، اور کیسے بنانے کے بعد ان کی بیعت بھی کر لی؟ جبکہ آپ کے صاحبزادے امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں کبھی ہاتھ نہیں دیا، البتہ اپنا سر کٹوا دیا۔ علی المرتضیٰ ان کے والد ہو کر کیوں جہاد نہیں کیا صدیق اکبر سے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد تو ہوتا ہی اس سے ہے جو دین اسلام سے ہٹا ہوا ہو، جو دین اسلام پر اس کا قدم ایسے ہو اس سے جہاد نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی تھے، اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا آپ کو سمجھنے کی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی، اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھنے کی، آگے اپنی نسلوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک اعلان سماعت فرمائے، اگلا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ 1:45 بجے ادا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ 1:45 بجے ادا کیا جائے گا۔ سردیوں کے دن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دن جو ہے وہ ایسے چٹکی بجاتے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔